گھوڑوں کے ساتھ انسان کے تعلق کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تقریباً 4000 سال قبل مسیح میں انسان نے پہلی مرتبہ گھوڑوں کو پالتو بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد کبھی اسے جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تو کبھی محض باربرداری کے لیے اور کبھی سواری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کی مخلوق گھوڑے بھی ہیں۔ دور جاہلیت میں عربوں کو گھوڑوں سے بے حد زیادہ شغف تھا۔ عربوں کے شرفاء اور قبیلوں کے سردار گھوڑوں کی خدمت خود کیا کرتے تھے، وہ یہ کام خدام اور غلاموں سے بھی نہیں لیتے تھے۔ اور پھر اسلام کی آمد کے ساتھ ہی گھوڑوں کی اہمیت اور فضیلت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ گھوڑے کا شمار ان جانوروں میں کیا جاتا ہے کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی باقاعدہ قسم کھائی ہوئی ہے۔ سورۃ العادیات کی آیات کا مفہوم ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے پھنکارے مارتے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ گھوڑوں کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بے شمار ارشادات منقول کیے گئے ہیں، اور ہم سب کی آج کی ویڈیو میں ایسے ہی گھوڑوں کا ہم نے ذکر کرنا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہیں۔ دکھائیں گے آپ کو سعودی عرب میں موجود ایک ایسا گھوڑا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار پسندیدگی فرمایا تھا، اور ذکر کریں گے ایک ایسے گھوڑے کا کہ جو پاک فوج کے پاس موجود ہے اور جس کی گردن میں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگوٹھے کا نشان منتقل ہوتا ہے۔ سے پہلے تو آپ سعودی عرب میں موجود اس گھوڑے کی ویڈیو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس گھوڑے کے متعلق اظہار پسندیدگی فرمایا ہوا ہے۔ الرسول صلى الله عليه وسلم عنها الأقرح، نعم. يعني الغرة. حلو. محجة ثلاث اللي هي القوائم القوائم تصير تحت ثلاث. نعم. ولو طرق اليمين طرق اليمين يعني واحدة منهن تصير مثل لون الخيل كامل. اللي هي اليمين اليمين تصير مثل لون الخيل. سبحان الله، نفس مواصفات ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولون الخيل يكون عامة كله أدهم اللي هو الأسود. نعم. هذا الخيل الأجمل كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا سلام، فتنة والله إن الخيل فتنة وغرام. خليني بصوره بدون فلتر. يا سلام، شوف لونه بدون فلتر بدون أي شيء. ها؟ اي عارف هو. ویورز، اپنی اسکرین پر جو گھوڑا آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ دراصل ایک اسامہ نامی سعودی شخص کا گھوڑا ہے کہ جو اینیمل لور ہیں، اور ان کے پاس جانوروں کی ایک بہت بڑی کلیکشن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی کلیکشن کی مالیت کروڑوں ریال کے برابر ہے، مگر اسامہ کے مطابق ان کا یہ گھوڑا انمول ہے، اور اس کی وجہ جاننے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی یہ حدیث پڑھیے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بہترین گھوڑا وہ ہے جو سیاہ ہو اور اس کی پیشانی پر تھوڑی سی سفیدی ہو، اس کا اوپر والا ہونٹ یا ناک سفید ہو، پھر وہ جس کی 3 ٹانگیں سفید ہوں اور آگے والی دائیں ٹانگ گھوڑے کے رنگ کی ہو۔ اگر سیاہ رنگ کا نہ ہو تو پھر وہ جس میں قدرے سرخی اور قدرے سیاہی ہو اور اس کے کان سیاہ ہوں، وہ بھی اس کی مثل ہے۔ تو دوستو، آپ نے اپنی اسکرین پر جو گھوڑا دیکھا ہے وہ بالکل وہی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ بہترین گھوڑا ہے۔ اس کی پیشانی سفید ہے، اس کی تینوں ٹانگیں بھی سفید رنگ کی ہیں، اور دائیں ٹانگ اس کے بالکل جسم کے مشابہ اس کے جسم کی رنگت کی ہے، اور رنگت بھی اس گھوڑے کی وہی ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں فرمایا گیا کہ تھوڑا سرخی مائل اور تھوڑا سیاہی ہو۔ خواتین و حضرات، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ من و عن حقیقت ہے، وہ صرف اور صرف صداقت ہے۔ اگر آج وائلڈ لائف کے ایکسپرٹس اور جینیٹکس پر کام کرنے والے گھوڑے کی اس نسل کے متعلق تحقیق کریں تو انہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہترین گھوڑا کیوں بیان فرمایا تھا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قسم کے گھوڑوں کو پسند فرماتے تھے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک گھوڑے کی پیشانی کے بال انگلی سے ملتے ہوئے فرما رہے تھے، قیامت تک گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ برکت بندھی ہوئی ہے، یعنی ثواب اور غنیمت۔ لیکن آخر ایسا کیا راز اس فرمان میں پوشیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने ऐसे घोड़े को बेहतरीन करार दिया जिसका रंग कदरे स्याही माइल और कदरे सुर्खी माइल हो। अगर आप इस बारे में कुछ इल्म रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रहनुमाई कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक ऐसे घोड़े के मुतल्लिक कि जिसकी नस्ल पाक फौज के पास मौजूद है और कहा यह जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने घोड़े की जिस नस्ल पर अपने अंगूठा मुबारक से मोहर लगाई थी ये घोड़ा पाक फौज के पास है। ये घोड़ा किस तरह पाकिस्तान में पहुंचा और किस जनरल को तोहफे में मिला था आपको बताते हैं और इस घोड़े का दीदार भी करवाते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि पाक फौज पर अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास फजल रहमत है कि वो अपनी खालिस ईमानी कुव्वतों और पेशा वराना महारतों के साथ साथ इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ सफ़े आरा होती है और उसका अजर अजीम भी पाती है। पाक फौज की इस्लाम से जुड़ी निस्बतों के हवाले से उसके कई हैरत अंगेज मार्के भी मंजर आम पर हैं जिन्हें खालिस अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनामात से मंसूब किया जाता है। यही वजह है कि पाक फौज सरकार दो आलम से मंसूब हर मुतबरक चीज और मकाम की खुसूसी हिफाजत करती है और उसे अपने लिए राह निजात समझती है। कुछ अर्सा कबल ये सुनने में आया कि पाक फौज के पास इन घोड़ों की नस्ल मौजूद है जो 14 सदियां गुजरने के बावजूद नस्ल दर नस्ल दुनिया में हैं और इनमें वो खासुल नस्ल घोड़े जिनकी गर्दनों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे मुबारक की मोहर सदाकत सब्त है। ये पाक फौज के पास भी तबर्रकन मौजूद हैं। इन घोड़ों की देखभाल में इंतहाई एहतराम मलहूज रखा जाता है, जबकि कभी कोई इन घोड़ों को देखता है तो वो अकीदत से सरशार हो जाता है। कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही वीडियो गर्दिश कर रही थी जिसमें जुल्फकार नामी फौजी ऑफिसर को इस अरबी नस्ल घोड़े के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में ये फौजी ऑफिसर वर्ल्ड अरब हॉर्स पार्क में खड़े होने का दावा करता है और फिर वहां मौजूद पाकिस्तानियों को इस घोड़े का तारुफ करवाते हुए बताता है कि इस घोड़े के बारे में रिवायात पाई जाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 11 घोड़े पाले थे जिन्हें 4 दिन और एक रिवायत के मुताबिक 7 दिन तक भूखा रखा गया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्हें पानी पिलाने के लिए बाड़े का दरवाजा खोला गया तो ये घोड़े पानी की तरफ भागे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन घोड़ों के नाम लेकर उन्हें पुकारा, जिनमें से 4 घोड़े वापस आए तो आपने उनकी गर्दनों पर अपना अंगूठा लगाकर मोहर सब्त कर दी। इस फौजी ऑफिसर के मुताबिक अरबों ने उन घोड़ों की नस्ल में से एक घोड़ा सदर ज़ियाउल हक को भी तोहफे में दिया था जिसकी देखभाल बहुत एहतियात से की जाती रही। इसकी ब्रीडिंग में से 3-4 घोड़े ऐसे निकल आते हैं जिनकी गर्दनों पर उसी मोहर का निशान मुबारक होता है। वाज़ेह रहे कि इस फौजी ऑफिसर ने जिन लोगों को इस घोड़े की ज़ियारत करवाई है वो शलवार कमीज पहने हुए पाकिस्तानी हैं, जबकि ये ऑफिसर घोड़े के खिदमतगार को पंजाबी में हिदायत देता हुआ भी नजर आता है। आपको बताते चलें कि वर्ल्ड अरब हॉर्स ऑर्गेनाइजेशन अरबों की एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसके तहत खित्ता अरब के नायाब तरीन घोड़े पाले जाते और उनकी ब्रीडिंग की जाती है। अलबत्ता इस वीडियो में बयान करदा रिवायत के बारे में शक व शुबा का इजहार भी किया जाता है कि जिस तरह वीडियो में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पालतू घोड़ों का जिक्र किया गया है कि उन्हें कई दिन तक भूखा रखा गया था तो ये शान रिसालत के खिलाफ है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी सरापर रहमत थे और अगर किसी जानवर को भूखा प्यासा देख लेते तो फौरी तौर पर उसके लिए खुराक और पानी का बंदोबस्त करवाते और अगर किसी जानवर को भूखा प्यासा रखने या उस पर तशद्दुद करने का इल्म भी होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सख्त नाराज होते थे। इस रूह से उलमाए दीन को तहकीक करनी चाहिए कि क्या वाकई घोड़ों की जिस नस्ल का जिक्र किया जा रहा है उन्हें इतने दिन तक प्यासा रखा गया था और इसमें कितनी हकीकत है। इस बारे में भी इबहाम पाया जाता है कि ये पार्क जिसमें फौजी ऑफिसर की जेर निगरानी जायरीन इस घोड़े को बोसा दे रहे हैं ये कहाँ पर वाक़या है। जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी के घोड़ों की तरबियत और उनकी ब्रीडिंग का सवाल है तो ये मंडी बहाउद्दीन में 115 साल पुराने मोना डेपो में इसका एहतमाम किया जाता है और यहाँ क़याम पाकिस्तान से भी पहले फौज के लिए घोड़े और खच्चर पाले जाते थे और उन्हें तरबियत दी जाती थी। इस इदारे को अवाम के लिए भी खोला जाता है। मोना डेपो और वर्ल्ड अरब हॉर्स ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान बाकायदा समझौता भी मौजूद है। मुमकिन है कि ये अरबी नस्ल घोड़े इसी डेपो में मौजूद हों, मगर इस बारे में तस्दीक नहीं हो सकी है, ना ही कभी इसके बारे में कोई वीडियो आई है। अपने देखने और सुनने वालों से हम सब गुजारिश करेंगे कि इस बारे में अगर आप कोई इल्म रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, ये जरूर कहते चलें कि इन दोनों वीडियोज में, इन दोनों वाक़यात में जिन घोड़ों का जिक्र किया गया है चूँकि उनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमान या किसी फेल से है, चुनाचे हमें इनसे मोहब्बत का इजहार जरूर रखना चाहिए, अकीदत का इजहार जरूर करना चाहिए।